सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, हूँ उर्मी देसाई सारस्वत एकेडमी राता वापी तरफथी। मित्रों, आपणे धोरण 11 जीव विज्ञान में प्रकरण 3 वनस्पति सृष्टि जे आर.एच. विटेकरे आपी हती एना विषे अभ्यास करी रह्या छे। प्रकरण 3 में आपणे लील विषे अभ्यास करी गया। वनस्पति सृष्टि में वनस्पति सृष्टिनो एक वर्ग जे छे लील, लीलना अलग अलग विभागों आपणे जोया, क्लोरोफायसी, रोडोफायसी, फियोफायसी। त्यारबाद आपणे द्विअंगी विषे शुरुआत करी हती। द्विअंगी एटले के ब्रायोफाइट्स। आ ब्रायोफाइट्स केवा छे तो के ब्रायोफाइट्स ए वनस्पति सृष्टिनो उभयजीवीओ तरीके ओळखाय छे। उभयजीवीओ एटले शुं के जे जमीन उपर पण वसवाट करी शके अने पाणी अंदर पण वसवाट करी शके। तो वनस्पति सृष्टि में सौ प्रथम एवा सजीवो छे द्विअंगी के जे जमीन उपर पण जोवा मळ्या अने पाणीनी अंदर पण जोवा मळ्या। आ द्विअंगी एमने केम द्विअंगी कहेवामां आवे छे तो के एमनो जे वनस्पति देह छे अथवा तो जे रचना छे एनी अंदर आपणने मूळ प्रकांडपर्ण, साचा मूळ प्रकांडपर्ण जोवा मळता नथी। मूळ प्रकांडपर्ण जेवी रचनाओ जोवा मळे छे एटले के साचा अर्थमां साचा छोड़, क्षुप के वृक्ष नहीं पण एना जेवी मूळ प्रकांडपर्ण जेवी रचनाओ धरावे छे। ए सिवाय द्विअंगीनुं जे भौगोलिक विस्तार छे ए मर्यादित छे। केम मर्यादित छे तो कि लिंगी द्विअंगीनी अंदर लिंगी प्रजनन माटे पाणी मध्यम तरीके वर्ते छे। ज्यां पाणी नहीं हशे त्यां द्विअंगीओ वृद्धि पामी शकती नथी। त्यारबाद आपणे जोयुं हतुं के द्विअंगीओ अलिंगी प्रजनन पण करी शके, लिंगी प्रजनन पण करी शके। लिंगी प्रजनन में नर अने मादा जननांगो उत्पन्न करे जेने आपणे कहीशुं नर पूजन्युधानी अने स्त्री पूजन्युधानी। बराबर, नर पूजन्युधानी स्त्री पूजन्युधानी शुं उत्पन्न करे तो के नरजन्युओ अने मादाजन्युओ एटले के जन्युजनक अवस्था छे द्विअंगीनी अंदर एनी जन्युजनक अवस्था मुख्य छे। एनो जे देह हशे ए जन्युजनक अवस्था धरावतो छे। ज्यारे जन्युओ उत्पन्न थाय अने बीजाणु सर्जन थाय ए बीजाणुजनक अवस्था गौण छे अने थोड़ा समय माटे ज रहेशे। बीजाणुओ थोड़ा समय माटे पोतानामांथी आखा देहनुं सर्जन करशे अने फरी पाछा एमांना केटलाक कोषो अर्धीकरण करीने बीजाणुओनुं सर्जन करशे। ए बीजाणु अंकुरित थईने नवा द्विअंगीनुं सर्जन करशे। बराबर, लास्ट टाइम विडियो में मैं तमने कीधुं हतुं के द्विअंगीनी जीवनचक्र एवी रीते याद राखो कि एककीयथी शरू थाय छे, वच्चे द्विकीय तबक्को आवे छे, फरी पाछुं एककीय पर एनुं जीवनचक्र पूर्ण थाय छे। बराबर, तो हवे आपणे द्विअंगी में थोड़ा आगळ वधीए, एनी अगत्यता जोईए अने तमारा पाठ्यपुस्तक मुजब द्विअंगीनी अंदर लीवरवर्ट अने मॉस ने खूब सारी रीते समजाववामां आव्युं छे तो आपणे एने जोईशुं। तो सौ पहेला आपणे जोईए द्विअंगीनी अगत्यता जे हजी आपणे जोवानी बाकी छे। द्विअंगी में एनुं जन्युजनक अवस्था मुख्य है, बीजाणुजनक अवस्था गौण है। जन्युजनक अवस्था स्वयंपोषी एटले कि प्रकाश संश्लेषण करी शके छे। बीजाणुजनक अवस्था ए जन्युजनक उपर आधारित है एटले कि प्रकाश संश्लेषण करी शकती नथी। हवे द्विअंगीनी आर्थिक अगत्यता शुं छे अथवा तो ए कई रीते आपणने पृथ्वी पर उपयोगी है तो एनी अगत्यता ओછી છે પણ નહીવત નથી। ओછી अगत्यता है पण नहीवत नहीं। जेम के द्विअंगीનું एक उदाहरण है मॉस। मॉस ए तृणाहारी सस्तानो एटले के नाना सस्तानो, रेबिट ससलू है एवा सस्तानो, तृणाहारी सस्तानो पक्षीओ अने प्राणीओ माटे खोराक पूरो पाड़े छे। मॉस ए खोराक तरीके उपयोग में लेवाय छे। त्यारबाद स्फेग्नमनी केटलीक जाति, स्फेग्नम पण एक प्रकारनी द्विअंगी वनस्पति ज छे। स्फेग्नमनी केटलीक जाति अने मोस्ट बंने पीटनुं सर्जन करे छे। पीट एटले शुं तो के पीट एटले के पाणीनी असरथी सड़ीने लोचो जेवा थई गયેલા वनस्पतिजन्य पदार्थों जेनो लांबा समय सुधी बळतण तरीके उपयोग करवामां आवे छे। आपणे सादी भाषामां कहीए ने तो कोळसो जेवो। कोळसो तमे जोयुं हशे के लाकडाने तमे ચોમાસામાં संग्रही राखो तो एमां भेज आवी जाय के एवुं थई जाय अने सूका लाकडाने संग्रहવું थोड़ुं मुश्केल भर्युं छे। ज्यारे कोळसो तो तमे कोथळामां भरीने बांधीने पण राखी शको छो तो एने तमे इजीली एज अ बळतण वापरी शको छो। बराबर, तो स्फेग्नम अने मॉस ए पीट नामनी जे रचना छे जे बळतण छे एने बनाववा माटे उपयोगी छे अने ए बळतणने आपणे लांबा समय सुधी ईंधण तरीके वापरी शकीए छीए। ए सिवाय स्फेग्नम अने मॉस ए पाणीने रोकवानी क्षमता धरावे छे।
પાણીને રોકવાની ક્ષમતા ધરાવે એટલે એ જીવંત પદાર્થોની જરૂરી હેરફેર માટે સામગ્રી બાંધવા માટે જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે જે મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગમાં મત્સ્ય માછલીઓ છે કે કરચલા છે, ઝીંગા છે, એની જીવંત પરિસ્થિતિમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે હેરફેર કરવાની હોય તો એ તમે આ મોસનું એના ઉપર લેયરિંગ કરીને, પેકેજિંગ કરીને એવી રીતે તમે એને હેરાફેરી કરી શકો છો. ત્યારબાદ મોસ એ લાઇકેન સાથે વસાહતી ખડકોના પ્રથમ સજીવો છે. મોસ તમને લાઇકેન્સની સાથે ખડકો ઉપર પણ ઉગતા જોવા મળે, જે પરિસ્થિતિ દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. પરિસ્થિતિકીય દ્રષ્ટિએ મહત્ત્વનું છે. જેમ કે લીલ આવી, લીલ પછી દ્વિઅંગી આવી, લીલને અનુસરીને દ્વિઅંગી આવી, કારણ કે લાઇકેનમાં શું છે, લીલના કોષો છે. લીલ બાદ મોસ લાઇકેન્સ સાથે વસાહતી જીવન જીવતા થયા અને ખડકો ઉપર આપણને દેખાયા. ખડકો ઉપર દ્વિઅંગીના ઉછેરના કારણે, વિકાસના કારણે પછી ત્યાં ત્રિઅંગીઓ આવી હશે. એટલા માટે મોસ એટલે કે દ્વિઅંગીમાં જે મોસ છે એ લાઇકેન સાથે જ્યારે વસાહતી જીવન ગુજારે ત્યારે એ પરિસ્થિતિકીય દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વની ઘટના છે. મોસ અને લાઇકેન્સ એ ખડકોનું વિઘટન કરી ઉચ્ચ વનસ્પતિને ઉગવા માટેનો સાનુકૂળ આધાર આપે છે. જેવી રીતે મેં કીધું કે લીલ આવી તો લીલની પાછળ દ્વિઅંગીઓ આવ્યા કે જે લીલ ઉપર નભે છે. દ્વિઅંગીઓની પાછળ ત્રિઅંગીઓ આવ્યા. બરાબર. તો દ્વિઅંગી જે છે મોસ અને લાઇકેન એ શું કરશે તો કે ખડકોનું વિઘટન કરે. વસાહતી ખડકો ઉપર જોવા મળે, ખડકોનું વિઘટન કરે, જેથી ખડકોના વિઘટનના કારણે ખડકોમાં શું હોય, બધા મિનરલ આયનો, ખનિજ ક્ષારો, અને એ ખનિજ ક્ષારો જમીનમાં ભળવાના કારણે ત્યાં ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓ ઉગી શકશે. એના માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ બનાવી આપે છે. મોસ એ જમીન ઉપર સાદડી જેવું અસ્તર બનાવે છે, એક સરખું સીધું લેયર બનાવશે, જેના કારણે વરસાદના પાણીના કારણે જમીનનું જો ધોવાણ થતું હોય તો એ ધોવાણ અટકી શકે છે. એ વરસાદથી જમીનનું ધોવાણ થતું અટકાવે છે. તો આ થઈ દ્વિઅંગીઓની અગત્યતા. સામાન્ય રીતે તમારી પરીક્ષામાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. હવે આપણે જોઈએ દ્વિઅંગીના ઉદાહરણો, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું લીવરવર્ટ. લીવરવર્ટ નામની વનસ્પતિ તે ભેજયુક્ત છાયાપ્રિય નિવાસસ્થાનોમાં જોવા મળે છે, કારણ કે બધી જ દ્વિઅંગી જ્યાં પાણી હશે ત્યાં જ જોવા મળશે. એટલા માટે લીવરવર્ટ પણ ભેજયુક્ત અને છાયાપ્રિય નિવાસસ્થાનોમાં જોવા મળશે. ઉદાહરણ તરીકે પાણીના પ્રવાહો, ભેજવાળા મેદાનો, ભીની જમીન ઉપર, વૃક્ષોની છાલ ઉપર, લાકડાના ગર્તોમાં. લાકડું એટલે તમે થડ કાપેલું હોય તો જોયું હશે, એમાં જે અંદર સ્પેસ હોય નાની નાની, એમાં પણ ઘણીક વાર આ લીવરવર્ટ જોવા મળે છે. વનસ્પતિનો દેહ સુકાયક છે. સુકાયક દેહ આપણે આગળ પણ વાત કરી ગયા. લીલ કેવી છે, એકદમ એક જ સ્તરમાં, તમને એમાં મૂળ પ્રકાંડ પણ એવું કંઈ દેખાતું નથી. એવી જ રીતે લીવરવર્ટ પણ સુકાયક છે, આમ લેયર જેવું હશે, એક સ્તર જેવું હશે. બરાબર. જે એના આધાર સાથે એકદમ ગાઢ રીતે ચોંટેલું છે. સપોઝ કે દિવાલ છે, દિવાલ ઉપર જો લીવરવર્ટ ગ્રો થતી હોય તો આધાર સાથે એકદમ ગાઢ રીતે ચોંટેલું છે, આમ દિવાલ ઉપરથી પડી જાય એવું થશે નહીં. લીવરવર્ટમાં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે માર્કેન્શિયા. બરાબર. હવે આપણે લીવરવર્ટમાં આગળ જોઈએ તો કે લીવરવર્ટમાં પત્રમય સભ્યો પ્રકાંડ જેવી રચના પર હરોળમાં નાની નાની રચનાઓ બનાવે છે, જેને આપણે કહીશું ઉપાંગો. લીવરવર્ટમાં અહીંયા એક આકૃતિ દોરી છે માર્કેન્શિયાની. બરાબર. તો લીવરવર્ટ શું છે, પત્રમય રચના છે, આમ પર્ણ કેવું હોય એવી રચના છે. એના ઉપર તમને એવું લાગે કે પ્રકાંડ જેવું છે, પણ એ આપણે જોયું કે દ્વિઅંગીઓ સાચા મૂળ પ્રકાંડ પર્ણ જેવી રચના ધરાવતા નથી. એ રચના ઉપર નાની નાની રચનાઓ ઉત્પન્ન થશે, જેને આપણે કહીશું ઉપાંગો. આપણે આકૃતિ સમજીશું એટલે તમને આ વાક્ય સમજ પડશે. બરાબર. હવે દ્વિઅંગીઓ અલિંગી અને લિંગી પ્રજનન બંને કરી શકે છે. તો લીવરવર્ટ કયા પ્રકારનું અલિંગી પ્રજનન કરે છે તો કે એની અંદર કુડમલી નામની વિશિષ્ટ રચના બને છે, જેને કહેવાય ગેમી. કુડમલી, રાઈટ. ગુજરાતીમાં યાદ રાખો કુડમલી, ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ગેમી. ગેમી અથવા તો કુડમલી નામની વિશિષ્ટ રચના બને છે. અને આ ગેમી અથવા કુડમલી કેવી હોય તો કે લીલી બહુકોષીય અને અલિંગી કલિકાઓ છે. જે કુડમલી પ્યાલીઓ નામની રચના, જે નાની કૂપધાનીમાં વિકાસ પામે છે. આમ પ્યાલો કેવો હોય આપણો કપ, એવો કપ જેવી રચના બને છે અને એની અંદર આ કુડમલીઓ વિકાસ પામે છે.
અને તે પિતૃદેહથી છૂટી પડીને એક નવા સજીવ, નવા દ્વિઅંગી તરીકે વર્તે છે. તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, મેં અહીં કુડમલી ડ્રો કરી છે, બરાબર. આ કુડમલી જો અહીંયા ડ્રો કરું તો આવી રીતે આમ કપ જેવી રચના, આ કપ જેવી રચનાની અંદર જેને આપણે કહીશું કુડમલી પ્યાલીઓ, કુડમલી પ્યાલીઓ. અને આ કુડમલી પ્યાલીઓની અંદર કુડમલી નામની નાની નાની કલિકાઓ વિકસે છે અને એ કલિકાઓ જ્યારે કુડમલી ધની કપમાંથી બહાર આવે ત્યારે નવા સજીવ એટલે કે નવી દ્વિઅંગી તરીકે વિકાસ પામશે. ત્યારબાદ લિંગી પ્રજનન. લીવરવર્ટની અંદર લિંગી પ્રજનન નર અને માદા જનનાંગો દ્વારા થાય છે. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં તમે આકૃતિ જોશો તો આવી જે આકૃતિ છે એ બે છે, એક ઉપર સ્ત્રી જન્યુધાની બતાવી છે, બીજા ઉપર પુંજન્યુધાની બતાવી છે. બની શકે કે એક જ સુકાઈ ઉપર બંને અંગો હોય, નર પૂજન્યુધાની અને માદા પૂજન્યુધાની બંને એક જ સુકાઈ, એક જ આવી રચના ઉપર હોય, અથવા તો બે અલગ અલગ સુકાઈ પર પણ હોઈ શકે, જેની અંદર બીજાણુજનક પાદ એટલે કે જે બીજાણુજનકની રચના છે એમાં 3 ભાગો આવેલા છે: પાદ, પ્રાવરદંડ અને પ્રાવર એટલે કે ફૂટ, સેટા અને કેપ્સ્યુલ. આવી 3 રચનાઓ એના બીજાણુધનીની અંદર જોવા મળે છે. અને એ બીજાણુધનીઓની અંદર પ્રાવરમાં બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બીજાણુઓ કેવા? દ્વિકીય. બીજાણુ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થયા? તો આપણે કીધું સ્ત્રીજન્યુધની અને નરપૂજન્યુધની હોય એની પાસે, તો એ બંને શું બનાવે? સ્ત્રીજન્યુ બનાવે અને પૂજન્યુ નરપૂજન્યુ બનાવે, બરાબર. એ બંનેનું ફલન થાય, ફલન થવાથી બીજાણુ બને. આ બીજાણુઓ પ્રાવરની અંદર હોય અને પ્રાવરના બીજાણુઓ થોડા સમય માટે એમના એમ રહેશે, ફરી પછી એમની અંદર અર્ધીકરણ થશે અને એકકીય જન્યુજનક દેહનું નિર્માણ કરશે, બરાબર. તો આ થઈ માર્કેન્શિયાની આકૃતિ, જે તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં આપી છે. એકવાર જોજો જેથી કરીને તમને લીવરવર્ટ સારી રીતે સમજ પડે, બરાબર. આ થયું દ્વિઅંગીમાં લીવરવર્ટ અને એની અગત્ય વિશેનું વર્ણન. હવે આપણે આગળ જોઈશું મોસ, જેથી આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને આપણે આગળ હવે ચર્ચા કરીશું મોસ વિશે. ચાલો મિત્રો, તો આપણે દ્વિઅંગીની અંદર લીવરવર્ટ વિશે વાતો કરી ગયા. હવે આપણે જોઈએ મોસ વિશે, બરાબર. તો દ્વિઅંગીમાં બીજું ઉદાહરણ છે મોસ. મોસની અંદર જન્યુજનક અવસ્થા 2 પ્રકારની જોવા મળે છે. આપણે જોયું કે દ્વિઅંગીઓમાં જન્યુજનક અવસ્થા મુખ્ય છે અને બીજાણુજનક અવસ્થા ગૌણ છે, પરંતુ મોસ એવી છે દ્વિઅંગી કે જેની અંદર જન્યુજનક અવસ્થા 2 પ્રકારની જોવા મળે છે. કયા 2 પ્રકાર? તો કે પ્રતંતુનું પણ નિર્માણ થાય છે અને પર્ણમય અવસ્થા પણ જોવા મળે છે. તંતુ જેવી અવસ્થા પણ જોવા મળે અને પર્ણ જેવી અવસ્થા પણ જોવા મળે. પ્રતંતુ એ બીજાણુમાંથી સીધું વિકસે છે. જે આગળનો મોસ હશે એના બીજાણુઓ વિકિરણ પામ્યા હશે, જ્યાં એ ફરી પાછા અંકુરિત થશે ત્યાં સીધું બીજાણુમાંથી વિકાસ પામે પ્રતંતુ. અને પ્રતંતુ સામાન્ય રીતે વિસર્પી એટલે થોડોક વળાંકવાળો, લીલો, શાખિત અને તંતુમય હોય છે. જ્યારે પર્ણમય એ પાર્શ્વીય કલિકા એટલે કે દ્વિતીયક પ્રતંતુમાંથી વિકસે છે. આ જે પ્રતંતુ છે એ પ્રતંતુનો જ્યારે વિકાસ થાય પ્રાથમિકમાંથી દ્વિતીયક, ત્યારે દ્વિતીયક પ્રતંતુમાંથી પર્ણમય પાર્શ્વીય કલિકાનો વિકાસ થાય છે. પર્ણમય પાર્શ્વીય કલિકા એ સીધા કુંતલાકાર રીતે ગોઠવાયેલા પર્ણો ધારણ કરતી પાતળી ધરી ધરાવે છે. અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા પ્રપર્ણો બતાવેલા છે, બરાબર. આ જે રચના છે એ દ્વિતીયક પર્ણમય રચના છે, જે બહુકોષીય શાખિત મૂલાંગો વડે જમીન સાથે જોડાયેલા છે. આપણે બહુકોષિત શાખીય મૂલાંગો પણ અહીં જોયા. ત્યારબાદ મોસની અંદર વાનસ્પતિક પ્રજનન એ દ્વિતીયક તંતુના અવખંડન અથવા તો કલિકા સર્જન દ્વારા થાય છે. અવખંડન એટલે જે દ્વિતીયક તંતુ છે એ ઘણા બધા ભાગોમાં વિભાજિત થાય અને દરેક તંતુ ફરી પાછો નવા સજીવ તરીકે વર્તે, અથવા તો કલિકા સર્જન. કલિકા સર્જન તમે હાઇડ્રા અને ઈસ્ટમાં બહુ સારી રીતે ભણીને આવ્યા છો, બરાબર. તો એવી કલિકાઓનું સર્જન થશે. કલિકાઓ પિતૃદેહથી છૂટી પડે અને ફરી પાછા નવા સજીવ તરીકે વર્તશે. લિંગી પ્રજનનની અંદર લિંગી પ્રજનનાંગોને આપણે કહીશું પુંજન્યુધાની અને સ્ત્રીજન્યુધાની, જેનું સર્જન થાય છે અને એની ગોઠવણી પર્ણમય પ્રરોહની ટોચે થાય છે.
આ જે પર્ણમય પ્રરોહ છે એની ટોચ ઉપર સ્ત્રીજન્યુધની અને પૂજન્યુધનીની ગોઠવણી થાય છે. સ્ત્રીજન્યુધની અને પૂજન્યુધની નરજન્યુ અને માદાજન્યુ ઉત્પન્ન કરશે, જેનું ફલન થશે. ફલન બાદ ફલિતાંડ એ પાદ, પ્રાવરદંડ અને પ્રાવર ધરાવતા બીજાણુજનકમાં વિકસે છે. અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો પ્રાવર અને પ્રાવરદંડ, બરાબર. આવી કંઈક રચનાઓ લિંગી પ્રજનનની અંદર જોવા મળે છે. મોસની અંદર લિંગી પ્રજનન એ લીવરવર્ટ કરતાં વધારે વિકસિત છે, એટલે કે બીજાણુજનક અવસ્થાની ખૂબ જ સારી રીતે વિકસિત છે. પ્રાવરની અંદર બીજાણુઓ આવેલા હોય છે, જે મેં અહીં ડ્રો કર્યું છે. આ પ્રાવર છે, બરાબર. પ્રાવરની અંદર મોસના બીજાણુઓ આવેલા છે, જે અર્ધીકરણ કરે અને વિકિરણની વિકસિત કાર્ય પદ્ધતિઓ વિકસાવે છે. મોસનું વિકિરણ એટલે કે એનો ફેલાવો માટે એની પાસે અલગ અલગ કાર્ય પદ્ધતિઓ છે. મોસના ઉદાહરણ છે ફ્યુનારિયા, પોલિટ્રિકમ, સ્ફેગ્નમ અને મોસ. મોસની અંદર દ્વિઅંગીઓની અંદર તમને એક્ઝામમાં 3 માર્ક્સમાં અથવા 5 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે કે મોસ અને લીવરવર્ટ વર્ણવો, અથવા તો દ્વિઅંગીના સામાન્ય લક્ષણો જણાવી લીવરવર્ટ વિશે જણાવો, દ્વિઅંગીના સામાન્ય લક્ષણો જણાવી મોસ વિશે જણાવો. અને જો 5 માર્ક્સમાં પૂછાશે તો આખું દ્વિઅંગી એક સાથે પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. હવે દ્વિઅંગી પછી આપણે જોઈએ વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો આગળનો વિભાગ છે ત્રિઅંગી, જેને આપણે કહીશું ટેરિડોફાઇટ્સ. ત્રિઅંગી નામ પરથી શું સમજ પડે છે કે 3 અંગ, મતલબ કે આ વિભાગની અંદર જે સજીવો, જે વનસ્પતિઓનો સમાવેશ કર્યો છે એમાં 3 અંગ આવેલા છે. મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ, એટલે કે વિકસિત વનસ્પતિ જેવી તમને દેખાય છે, બરાબર. જે સૌ પ્રથમ સ્થળ જ વનસ્પતિઓ છે. વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં સૌ પ્રથમ સ્થળ જ વનસ્પતિ એટલે કે તમને જમીન ઉપર જોવા મળે. દ્વિઅંગી કેવી છે? જમીન ઉપર પણ જોવા મળે અને પાણીમાં પણ જોવા મળે. ફક્ત ત્રિઅંગી એ સૌ પ્રથમ વનસ્પતિ છે જે પાણીમાં જોવા મળતી નથી, ફક્ત જમીન ઉપર જ જોવા મળશે. જે સાચા મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ ધરાવે છે. તમે ત્રિઅંગીમાં હંસરાજ, ફન, ઇક્વિસેટમ, સેલાજીનેલ્લા આવા ઉદાહરણો તમારી આકૃતિમાં ડાયાગ્રામ આપ્યા છે. એ જો ટેક્સ્ટબુકમાં આકૃતિ આપી છે એ જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે જોવો તો તમને એવું લાગે કે હા વનસ્પતિ છે, બરાબર. એનો વનસ્પતિ દેહ મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણમાં વિભેદિત છે. અત્યાર સુધી આપણે દ્વિઅંગીમાં એવું જોયું કે જન્યુજનક અવસ્થા મુખ્ય અને બીજાણુજનક અવસ્થા ગૌણ. ત્રિઅંગીથી હવે બીજાણુજનક અવસ્થા મુખ્ય અને જન્યુજનક અવસ્થા ગૌણ, એટલે કે ત્રિઅંગીઓનું જે દેહ છે એ 2n દ્વિકીય અવસ્થાથી શરૂ થાય, વચ્ચે n એટલે કે એકકીય અવસ્થા આવશે અને ફરી પાછું દ્વિકીય અવસ્થા ઉપર પૂર્ણ થાય, બરાબર. જેને આપણે કહીશું દ્વિવિધ જીવનચક્ર. જે દ્વિલિંગી છે એની અંદર એકવિધ જીવનચક્ર, દ્વિઅંગીની અંદર દ્વિવિધ જીવનચક્ર, એટલે કે દ્વિકીય બીજાણુજનક અવસ્થાથી એમના જીવનની શરૂઆત થશે, વચ્ચે જન્યુજનક અવસ્થા એટલે કે રિપ્રોડક્શન કરશે, પ્રજનન કરશે જન્યુજનક અવસ્થાના આધારે, અને ફરી પાછું એ દ્વિકીય બીજાણુજનક અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. જેવી રીતે આપણા અંદર કહું મનુષ્યની અંદર આપણે આ જ સાયકલ ફોલો કરીએ છીએ, આ જ ચક્ર ફોલો કરીએ છીએ. અત્યારે આપણી દ્વિકીય અવસ્થા છે, પણ જ્યારે નર કે માદાની અંદર શુક્રકોષ કે અંડકોષ બનવાનું ચાલુ થાય તો એ જન્યુજનક અવસ્થા એટલે કે એકકીય અવસ્થા છે. હવે એકકીય અવસ્થા પૂર્ણ થાય, માદાની અંદર 50 વર્ષે અંડકોષ બનવાનું બંધ થઈ જાય તો એ માદા ફરી પાછી એના બીજાણુજનક એટલે કે દ્વિકીય અવસ્થાની અંદર છે, બરાબર. બીજાણુજનક અવસ્થાની અંદર 2 પ્રકારના બીજાણુપર્ણો બને છે, લઘુ બીજાણુપર્ણો અને માદા બીજાણુપર્ણો, જેને અત્યાર સુધી આપણે પૂજન્યુધની અને નરજન્યુધની કહેતા હતા. એનું જ નામ છે લઘુ બીજાણુપર્ણો અને મહાબીજાણુપર્ણો. લઘુ બીજાણુપર્ણ લઘુ બીજાણુનું સર્જન કરે એટલે કે નરજન્યુઓનું સર્જન કરે, અને મહાબીજાણુપર્ણ મહાબીજાણુ એટલે કે અંડકોનું સર્જન કરે. દ્વિઅંગીમાં હજી ઘણી ખરી માહિતીઓ આપણે ડિસ્કસ કરીશું, સમજીશું અને એના ઉદાહરણો પણ જોઈશું, એની આર્થિક અગત્યતા જોઈશું. આજે આપણે મિત્રો તો આપણે ત્રિઅંગીમાં હવે થોડી વધારાની વાતો કરીએ. તો ત્રિઅંગી આપણે જોઈ ગયા કે એને ટેરિડોફાઇટ્સ કહેવાય. એ સૌપ્રથમ સ્થળ જ વનસ્પતિઓ છે જેની અંદર બીજાણુજનક અવસ્થા મુખ્ય છે અને જન્યુજનક અવસ્થા ગૌણ છે. એ સિવાય આપણે ત્રિઅંગી વિશે ઘણી બધી માહિતીઓ વિશે વાતો કરીએ તો કે ત્રિઅંગીઓનું મહત્ત્વ શું છે આપણે જોઈ ગયા. દ્વિઅંગીઓનું મહત્ત્વ, એ જ રીતે ત્રિઅંગી વનસ્પતિઓ પણ મહત્ત્વની છે.
એ ઔષધીય હેતુ માટે મહત્ત્વની છે, ભૂમિબંધકો તરીકે વપરાય છે, સોઇલ બાઇન્ડર્સ એટલે કે જ્યાં પાણીનું જમીનનું ધોવાણ વધારે થતું હશે વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, ત્યાં જો તમે ત્રિઅંગીઓને ગ્રો કરો, ત્યાં ઉછેરો, તો ત્યાં જમીનનું ધોવાણ ઓછું થશે. અને સુશોભન માટે પણ વપરાય છે. સામાન્ય રીતે સુશોભન માટે હંસરાજ નામની જે ત્રિઅંગી વનસ્પતિ છે, બધાની ઘરે ઇન્ડોર હાઉસ, ઇન્ડોર ગાર્ડન હશે, ઘરની અંદર ગાર્ડન જેવું બનાવેલું હશે ગેલેરીમાં કે ટેરેસ પર કે, તો તમે જોઈ શકો છો આ હંસરાજ મોસ્ટલી બધાના ઘરે હોય જ છે સુશોભન માટે. ત્યારબાદ ત્રિઅંગી વનસ્પતિઓ ઉદ્વિકાસીય રીતે કેવી છે, તો કે એ સૌ પ્રથમ એવી વનસ્પતિ છે જેની અંદર જલવાહક અને અન્નવાહકની હાજરી જણાય. દ્વિઅંગી સુધી જ્યારે એની અંતસ્થ રચનાનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો તો એમાં જલવાહક અને અન્નવાહક દેખાતી નહોતી, પરંતુ ત્રિઅંગીની અંદર જલવાહક અને અન્નવાહક જોવા મળી. અને એ સૌ પ્રથમ એવી વનસ્પતિ છે જે જમીન ઉપર વસવાટ ધરાવે છે, એટલે કે સ્થળજ વનસ્પતિ છે. જમીન ઉપર પણ એ ક્યાં જોવા મળે, તો કે ઠંડા, ભેજયુક્ત અને છાયાપ્રિય સ્થાને જ જોવા મળે. આનું એક કારણ છે, આપણે દ્વિઅંગીમાં જોયું કે એ પણ ઠંડા, છાયાયુક્ત અને ભેજવાળા સ્થાને જ જોવા મળે. કેમ, તો કે એમની અંદર જ્યારે લિંગી પ્રજનન થાય ત્યારે નરજન્યુ અને માદાજન્યુ સુધી પહોંચવા માટે અને ફલનની ક્રિયા માટે પાણી મહત્ત્વનું છે. એટલા માટે ત્રિઅંગી પણ જ્યાં પાણીનું પ્રમાણ હશે ત્યાં જોવા મળે. હવે ત્રિઅંગીઓની દેહ રચના કેવી હોય, તો એનો મુખ્ય દેહ બીજાણુજનક હોય. એનો મુખ્ય દેહ કેવો હોય, બીજાણુજનક, એટલે કે 2n, દ્વિકીય અવસ્થા છે, 2n, બરાબર. અને એની અંદર સાચા મૂળ પ્રકાંડપર્ણો આવેલા છે. તમે જ્યારે ત્રિઅંગી વનસ્પતિને જો તો તમે એમાં પર્ણ, પ્રકાંડ અને મૂળમાં એને વિભેદિત કરી શકો. એટલે કે ત્રિઅંગીની અંદર સાચા મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણો આવેલા છે. હવે આ પર્ણો નાના હોઈ શકે અથવા તો મોટા હોઈ શકે. તમારી બુકમાં ડાયાગ્રામ આપેલો છે, એમાં જોજો સેલાજીનેલા નામની વનસ્પતિ છે, એના પર્ણો એકદમ નાના નાના છે. જ્યારે હંસરાજના પર્ણો છે, હંસરાજના પર્ણો એની કમ્પેરિઝનમાં, એની વિરુદ્ધમાં મોટા છે, બરાબર. હંસરાજને આપણે ફન પણ કહીશું અથવા તો ફ્યુનારિયા પણ કહીશું. ત્યારબાદ એની જે બીજાણુજનક અવસ્થા છે, એટલે તે એનો જે મુખ્ય દેહ છે, બીજાણુજનક અવસ્થામાં એની બીજાણુ ધની ઉત્પન્ન થાય છે. અને બીજાણુ ધનીની અંદર બીજાણુ પર્ણો આવેલા હોય છે, અને બીજાણુ પર્ણોની ઉપર બીજાણુઓ રચના પામે છે. જો અહીંયા એક હું આકૃતિ દોરું, આવું કંઈક પર્ણ હંસરાજનું એટલે કે ફ્યુનારિયાનું, હંસરાજનું જોવા મળે છે અથવા તો ફનનું જોવા મળે છે. એની ઉપર આ એનું પર્ણ છે, બીજાણુ પર્ણ. આ બીજાણુ પર્ણની ઉપર આવી રીતે બીજાણુ ધનીઓ હોય છે. આ બીજાણુ ધનીની અંદર બીજાણુઓ આવેલા હોય છે, બરાબર. આવી કંઈક રચના હોય. હંસરાજ ગૂગલ પર સર્ચ કરજો, હંસરાજ ફન, અને એનું પ્લાન્ટ કેવું આવે એ જોજો. તમારા ઘરે હોય તો એ પર્ણની પાછળની બાજુએ તમે જોઈ શકો આવી રીતે બીજાણુ ધનીઓ આવેલી છે, અને આ બીજાણુ ધનીઓમાં બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. બીજાણુ પર્ણો કેટલીક વાર કેટલીક વિશિષ્ટ રચના પણ બનાવે, જેને આપણે પ્રશંકુ કે શંકુ કહીશું. તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં ડાયાગ્રામ છે ઇક્વિસિટમનો, ઇક્વિસિટમના ડાયાગ્રામમાં ઉપર જોજો આવી રીતે શંકુની રચના બનાવેલી છે. ઘણા બધા બીજાણુ પર્ણો આવી રીતે ભેગા થઈ જાય અને એક શંકુ જેવી રચના બનાવે, જેને આપણે શંકુ અથવા તો પ્રશંકુ કહીશું. આ શંકુ અથવા તો પ્રશંકુ પણ શું કરે, તો કે એ બીજાણુઓ સર્જે છે. શંકુ અથવા પ્રશંકુ શું કરે, બીજાણુઓ સર્જે છે. ત્યારબાદ બીજાણુ ધનીમાં બીજાણુ માતૃકોષમાં અર્ધીકરણ દ્વારા બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. બીજાણુઓ અંકુરિત થઈ જ્યારે આ બીજાણુઓ વિકિરણ પામે, જમીનના સંપર્કમાં આવે, ફરી પાછા અનુકૂળ પરિસ્થિતિ મળે અને અંકુરિત થાય, તો અંકુરિત થઈને નરી આંખે ન જોઈ શકાય. તમે નરી આંખે એને જોઈ શકતા નથી કે ભાઈ અહીંયા બીજ અંકુરિત થયું, બીજાણુ અંકુરિત થયું. નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા અસ્પષ્ટ નાના બહુકોષીય મુક્તજીવી અને સ્વયંપોષી શુકાયક અવસ્થાની રચના કરે છે, જેને આપણે કહીશું જન્યુજનક. પહેલાં કઈ અવસ્થા હતી, બીજાણુજનક. બીજાણુજનક અવસ્થા તમે જોઈ શકો છો એના પર્ણો ઉપર. પણ જ્યારે આ બીજાણુ ધનીમાંથી બીજાણુઓ મુક્ત થાય અને બીજાણુ અંકુરિત થાય તો એ જન્યુજનક અવસ્થામાં પરિણમે. એ જન્યુજનક અવસ્થા આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, અને એનું જે સુકાય છે ને આપણે કહીશું પ્રસુકાયક. જન્યુજનક અવસ્થા કેવી છે, તો કે સ્વયંપોષી છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકશે. જન્યુજનક પણ ઠંડી, ભેજયુક્ત અને છાયાવાળી જગ્યાએ જ વિકાસ પામે છે, કારણ કે ત્રિઅંગીની એ લાક્ષણિકતા જ છે કે એનું નિવાસસ્થાન કયું છે,
તો કે એ ઠંડી, ભેજયુક્ત અને છાયાપ્રિય જગ્યાએ જ જોવા મળશે. ત્યાર પછી જેવી રીતે મેં કીધું કે કેમ એનો સંકુચિત ભૌગોલિક વિસ્તાર છે, બધી જ જગ્યાએ ત્રિઅંગી તમને જોવા મળતી નથી, અમુક જગ્યાએ જ જોવા મળે, કારણ કે ફલન માટે પાણીની આવશ્યકતા છે. નરજન્યુ અને માદાજન્યુનું ફલન ત્યારે જ થાય જ્યારે પાણીની હાજરી હશે. જન્યુજનક અવસ્થામાં નર અને માદા એમ બે લિંગી અંગો ઉત્પન્ન થાય છે, જેને આપણે નર પૂજન્યુધાની અને સ્ત્રી જન્યુધાની કહીશું. પૂજન્યુધાની એ નરજન્યુઓનું સર્જન કરે છે, સ્ત્રી જન્યુધાની એ માદાજન્યુઓનું સર્જન કરે છે. નરજન્યુ પૂજન્યુધાનીમાંથી મુક્ત થયા બાદ એને સ્ત્રી જન્યુધાની સુધી પહોંચવા માટે પાણી એક મધ્યમ વાહક માધ્યમ તરીકે વર્તે છે. નરજન્યુ અને માદાજન્યુનું ફલન થયા બાદ ફલિતાંડ બને છે. ફલિતાંડ એ બહુકોષીય હોય છે, બહુ બધા, એકમાંથી બે, બેમાંથી ચાર, ચારમાંથી 6, 8, 16, 32, 64, 128 એમ કોષોની સંખ્યામાં વધારો કર્યા જ કરે અને એ કોષો વિભેદિત થઈને બીજાણુજનક અવસ્થા ઉત્પન્ન કરે. ફરી પછી આવી ગયું બીજાણુજનક અવસ્થા, અને બીજાણુજનક અવસ્થા એ ત્રિઅંગીની પ્રભાવી અવસ્થા છે. જન્યુજનક અવસ્થા ગૌણ છે, એટલે કે જીવનચક્ર દરમિયાન જોવા મળે, પણ બીજાણુજનક અવસ્થા એનો દેહ જ બીજાણુજનક અવસ્થામાં છે. હવે જે બીજાણુઓ ઉત્પન્ન થાય છે બીજાણુજનક અવસ્થામાં એ સમજન્યુક હોય અથવા તો વિષમજન્યુક હોય. સમજન્યુક એટલે કે કદ અને આકારમાં સરખા, વિષમજન્યુક એટલે કે કદ અને આકારમાં જુદા. મોટા હશે તો મહાબીજાણુ, નાના હશે તો લઘુ બીજાણુ. માદાજન્યુજનક વધુ સમય માટે પિતૃબીજાણુજનક પર જળવાય છે. બીજાણુજનક અવસ્થા આવે પછી બીજાણુજનક અવસ્થા શું કરે તો કે જન્યુજનક અવસ્થા સર્જે. જન્યુજનક પર શું બને? પૂજન્યુધાની અને સ્ત્રી જન્યુધાની. તો સ્ત્રી જન્યુધાનીની અંદર માદાજન્યુજનક હશે, તો એ માદાજન્યુજનક ફલન થાય પછી પણ પોતાના પિતૃ છોડ સાથે અથવા તો પિતૃ બીજાણુજનક અવસ્થા સાથે જોડાયેલી રહે છે, જેના કારણે આ ઘટનાને બીજ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. આ ઘટનાને બીજ પ્રકૃતિ કહેવાય છે અને તે ઉદ વિકાસમાં મહત્વનો તબક્કો છે. ત્રિઅંગી પરથી એવું સમજવામાં આવ્યું કે ભાઈ લિંગી પ્રજનન થાય, નર અને માદાજન્યુ ભેગા થાય તો બીજ બની શકે છે, એવું આના ઉપરથી પ્રતીત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ ત્રિઅંગીઓને ફરી પાછી 4 વર્ગોમાં વિભાજિત કરેલી છે: સાયલોપ્સિડા, લાઇકોપ્સિડા, સ્ફિનોપ્સિડા એન્ડ ટેરોપ્સિડા. તમારે અહીંયા 4 નામ યાદ રાખવાના છે એના ઉદાહરણ સાથે. તમારે એ વર્ગોને ડિટેલમાં ભણવાના નથી. તમે આગળ હાયર સ્ટડીઝમાં જશો આફ્ટર પાસિંગ યોર 12th, ત્યારે જો તમે બોટની સબ્જેક્ટ લો, વનસ્પતિશાસ્ત્ર સબ્જેક્ટ સાથે આગળ ભણશો તો તમારે આ બધા જે એના વર્ગો છે એ ડિટેલમાં ભણવાના આવશે. તો સાયલોપ્સિડાનું ઉદાહરણ છે સાયલોટોમ, લાઇકોપ્સિડાનું ઉદાહરણ છે સેલાજિનેલ્લા અને લાઇકોપોડિયમ, સ્ફિનોપ્સિડાનું ઉદાહરણ છે ઇક્વિશેટમ અને ટેરોપ્સિડાનું ઉદાહરણ છે ડ્રાયોપ્ટેરિસ, ટેરિસ અને એડિએન્ટમ. આ જે એડિએન્ટમ છે એ ઘણા ખરાના ઘરે સુશોભન તરીકે ઉગાડવામાં આવે છે, સુશોભિત ઓર્નામેન્ટલ પ્લાન્ટ્સ તરીકે ઉગાડવામાં આવે છે. બરાબર, તો અહીં ત્રિઅંગી પૂર્ણ થયું. દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી વચ્ચેના તફાવતો હવે યાદ કરો. શું થયા તફાવત? તો કે દ્વિઅંગીમાં સાચા મૂળ પ્રકાંડ પર્ણોનો અભાવ, ત્રિઅંગીમાં સાચા મૂળ પ્રકાંડ અને પર્ણો જોવા મળે. બીજું, દ્વિઅંગીઓ સ્થળજ અને જલજ બંને જગ્યાએ જોવા મળે, ત્રિઅંગીઓ ફક્ત સ્થળ જ વસવાટ ધરાવે. દ્વિઅંગીઓ જલવાહક અન્નવાહક ધરાવતી નથી, ત્રિઅંગીઓ જલવાહક અન્નવાહક ધરાવે. દ્વિઅંગીની અંદર જન્યુજનક અવસ્થા મુખ્ય અને બીજાણુજનક અવસ્થા ગૌણ, જ્યારે ત્રિઅંગીની અંદર બીજાણુજનક અવસ્થા મુખ્ય અને જન્યુજનક અવસ્થા ગૌણ. જો તમને 2 માર્ક્સમાં પૂછાય કે દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી વચ્ચે તફાવત આપો તો તમને આટલા 4 તફાવત જે સામાન્ય છે તમે આ ભણ્યા એના ઉપરથી તમને આવડે તો એ આવડવા જોઈએ. ચાલો મિત્રો, આજે આપણે અહીં પ્રકરણ 3 ને વિરામ આપીએ. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં હજી પ્રકરણ 3માં 2 ભાગો બાકી છે, આવૃત બીજધારી અને અનાવૃત બીજધારી, એ આપણે જોઈશું. આવજો મિત્રો.